नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा कालिदास रहस्यर सप्तम भाग विद्यानगरी रे कालिदास और केउटुणी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सेतेबेले चतुर्दिगरे कालिदासंकर जयगान। माँ सरस्वतींकर कालिदासंक प्रति कि अमाप करुणा। आजन्म जे मूर्ख कालिदास से पुणी श्रेष्ठ पंडित, किंतु कालिदासंकु माँ सरस्वती प्रथमरु अभिशाप देइथिले सबुठारे जयलाभ करी विद्यानगरी ठारे पराजय वरण करिवे। सतकु सत ताहा ही घटिबार दिन आसिला। कालिदास समस्त देश विदेश पांडित्य प्रदर्शन करी जश अर्जन करिसंती। सारा भारत वर्षरे पांडित्यपणरे जयलाभ करिथिबा कालिदास जाई काशीधाम रे पहुंचिले। पुरातन विद्यानगरीर नाम वर्तमान काशीधाम। पहुंची तो गले, हेले से सेठी रहिबे कौठी एपरी भावरे चिंता करी कालिदास शेषरे खंडिए छोटिया कुड़िया घरर संधान नहीं से सेई घरे ही रहिले। तांकर इच्छा हैला बाहरे जाई टिके बुली आसीबा, मनटा टिके शांत हेई जिवो। कालिदास बेस खुशी मनरे बुलुथांती। हठात तांकर आखि आगरे एक सुंदरी केउटुणीर दर्शन हैला। खाली सेतिकी नुहे, कालिदास देखिले से केउटुणी दिटा बड़ बड़ शेउल माछकू बिकिबा पई सीरारे धरी बसिछि। पंडित रसिकपणरे क्षणके माछ प्रति लालसा रखी केउटुणी निकटकू जाई माछर मूल्यायन करी कहिले, ये माछ दुईटिकू तौली दियो। केउटुणी मनरे आनंद। एते बेଳ जाए एपरी दीटा बड़ बड़ माछकू नबा पई केही जणे गराखी ता आखि आगुकू आसु नथिले। एबे खुशी मनरे माछ दुईटिकू ओजन करी देई केउटुणी तार दुईटी शेउल माछर मूल्य मागिला। सत कहले आगरू कालिदास जानिथिले जे अंटारे तांकर पैसा नाही। केवल अभिनयर सहित निजर अंटा कांदीर समस्त स्थान को अंडाली सारी कहले, आहा मु कौन कली, दुईटी जाक शेउल माछ को मूल कर देई पैसा तक तो घरे छाड़ी दे आसिली। आच्छा केउटुणी तू गोटे काम कर, मोर एई जोड़िए शेउल माछरू तू गोटिए बंधा रख। मु मात्र गोटिए माछ को एठू नहीं जाउची, घरू पैसा धरिकी आसे। तते पैसा दे सारी अन्य माछटी मु नहीं जीवी। विश्वास रे माछटी तते छाड़ी दे जाउची सिना, हेले तू पळई जीवुनी तो। सहजे तो स्त्री लोक सात कथारे सती भूलंती। कालिदासंकर असल कथा को से जानि न पारी विश्वास रे से ताही कला। या परे कालिदास माछ घेनी चली गले। सेते बेलकू कालिदासंको अपेक्षा करी करी केउटुणी हताश हेलानी। से मन दुखरे बसी थाए। एई समय रे केउट आसी पहुंचिला। सबु कथा शुणिला आउ केउटुणी के बुझेई सुझेई कहिला, एथिरे मन दुख करिवार कौनसी कारण नाही, बरं तू रह, मु तांकू खोजी बाहर करूची। विद्यानगरी रे कालिदास से रहुचंती एक छोट कुड़िया घरे। बहुत खोज खबर नहीं केउट जाई ठीक स्थान रे पहुंचिला। से जाई कालिदासंकू भेटी कहिला, पंडिते प्रणाम, मु आज आपणकर अतिथि हेबी। कालिदास चाहुथिले माछ तो घेनी आसिले, माछर रंधारंधी बछा बछी कार्य से संपूर्ण अनभिज्ञ। तेणु मने मने भाविले जाहाउ भल हैला, केउट अतिथि भावरे आश्रय पाइछि। बसिबा समय दुहिंक मध्यरे नाना प्रकार आलोचना हेउछि। एहा मध्यरे दासे माछ कथाटाकू आलोचना को आनी कहिले, तमे माछ रांधि पारिबो? केउट कहिला, पारिबिनी काहींकी, आपण कहिले सिना। कालिदास कहिले, मु आउ कहिबी बा कोन, जाहा करिबार कथा तमे कर। केउट कहिला, माछ रांधिबा आगरू प्रथम आग कथाटा छिड़ू। माछ रंधा सरिबा परे तमे झोल झोल खाइब ना फल फल खाइब? दासे तो महासियाणिया। केउटर कथा को से ठीक ठौरेई नेले। फल बोली माछ को बुझिले। माछ तरकारी रे झोल खाइबा लाभ कौन? एणु से कहिले, मु फल फल खाइबी, आउ तमे खाइब झोल झोल। तापरे केउट माछटिकू बछा बछी करी धुआ धुई करी तरकारी आरंभ कला। एबे तरकारी कढ़ारे सिझीगला। एथर केउट कहिले, तरकारी को भल भावरे फुटेइबाकू हबो, तापरे जाई सिना तरकारीर स्वादटा चमत्कार हबो। एईपरी कही कालिदासंकू नाना प्रकार द्रव्य आनिबाकू कहूथांती। तरकारी बघरा सरीगला। केउट कहिला, पंडिते आपण फल फल खाइले परा। कालिदास खुशी हेई जाई कहिले, काहींकी नुह, तुम सहित जहा कथा हेइछि ताहा ही हबो। केउट कहिला, रंधा तो सरीगला पंडिते, एथर आपण फल नहीं जांतु, आ मोर झोल थाउ।
କାଳିଦାସ ଫଳ ନେବା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେବଳ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଝୋଳରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଅବାକ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଲେ। କାଳିଦାସ କେବଳ ଭାତ ଆଉ କଣ୍ଟା ଚୁଚୁମି ଖାଉଥିବା ବେଳେ କେଉଟ କିନ୍ତୁ ଝୋଳ ସହ ମାଛ ତକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ମନେ ମନେ କାଳିଦାସ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାନଗରୀ କାଶୀଧାମ। ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସତ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏଠାରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ କେଉଟ ତା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖି କାଳିଦାସ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶତଞ୍ଜୟ କବି ଓ କାଳିଦାସ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। ସେତେବେଳକୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ସୁନାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥାଏ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଏଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କବିମାନେ ଆସି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ନୂଆ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାଠ କରନ୍ତି, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କ୍ରମେ ଏ ଖବର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶତଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଜଣେ କବି ଖୁବ୍ ନାଁ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଦୌ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ଶତଞ୍ଜୟ କବି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅପଶବ୍ଦ ଶତଂମାଘେ ଭାରବୌଚ ଶତତ୍ରୟଂ କାଳିଦାସେ ନ ଗଣ୍ୟତେ କବିରେ କହ ଶତଞ୍ଜୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ମାଘଙ୍କ କାବ୍ୟରେ 100 ଅପଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ କବି ଭାରବୀଙ୍କ କାବ୍ୟରେ 300 ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏତେ ଅପଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବି ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅପଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଦୈବାତ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କାଳିଦାସଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। କାଳିଦାସ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ସେହି ପୋଥି ଖେଦାଟି ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ଆସିଲ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ମହାକବି ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ସେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛି। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତିକା ଶ୍ଲୋକ ମହାକବି ଶତଞ୍ଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିବୁ? ଶିଷ୍ୟଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟଟି ଏତିକି କହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। କାଳିଦାସ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ବି ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଚଟାପଟ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମ ଶ୍ଲୋକଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯିବ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ବି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଥିଲା ଅତି ସରଳ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ ହେଇ ରହନ୍ତୁ। କାଳିଦାସ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଳିଦାସେ ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କ ଶ୍ଲୋକରେ ଥିବା ଅପଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅରେ କେବଳ ଆକାରଟିଏ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ହେଲା ଆପ ଶବ୍ଦ। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ନେଇ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାଅ। ଶିଷ୍ୟଟି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇଲା। ଆପ ଶବ୍ଦ ଶତଙ୍ଗ ମାଘେ
ଭାରବହୁଚ ଶତତ୍ରୟଂ କାଳିଦାସ ନ ଗଣ୍ୟତେ କବିରେକ ଶତଞ୍ଜୟ। ଏବେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆପ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଜଳର 100 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କବି ମାଘଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ଜଳର 300 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କବି ଭାରବୀଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଉ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣା ଯେ ତାହା ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶତଞ୍ଜୟ କବିଙ୍କୁ ଜଳର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଣାଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିବା ପରେ ସଭାରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ, ଆଉ ଶତଞ୍ଜୟ କବିଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଚରା ଶିଷ୍ୟଟି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ରାଜସଭା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସି ଗୁରୁ ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ବାଟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା କଥା ବି କହିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶତଞ୍ଜୟ କବି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଦାସ। ଏଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।